जय जगन्नाथ सांगमाने आपण पुणी थे स्वागत करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल ओडिया एजुकेशन वाइब्स को। आज आम डिस्कसन करवा +3 सेकंड सेमिस्टर है फोर्थ सेमिस्टर प्राय आम सब सारी देचे। +3 सेकंड सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स रो कोर 4 बा पेपर 4 जोटा अछि हमर पेपर 4 रे जो मध्ययुग ओडिया साहित्य अछि ता ऊपर हम डिस्कसन करवा। मध्ययुग ओडिया साहित्य रे जो पृष्ठभूमि प्रथम फर्स्ट यूनिट रे जोटा अछि यूनिट 1 रो तार ऑल 1 मार्क ऑल 1 मार्क आउ 2 मार्क में ए गोटे वीडियो रे डिस्कशन करदबा। तो वीडियो टिके लॉन्ग हे पारे तो तथापि टिके धैर्यर सहित देखंतु ता द्वारा कि आपन ए गोटे वीडियो सब हेल्प हे जिवो हले। तो वीडियो स्टार्ट करिया पूरा आपन कहि दउ जो मान चैनल को न करे छथि दयाकर फटाफट चैनल टी सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाकर थिबा नोटिफिकेशन रे बेल आइकन को नोटिफिकेशन ऑल नोटिफिकेशन कर दियंतु एवं डिस्क्रिप्शन हमर टेलीग्राम चैनल लिंक अछि हेटे मते जाई फटाफट जॉइन हे जानतु जहाँद्वारा कि सेठी आपको फ्री रे पीडीएफ गुड़ाक आपको सेठी मिल जाओ। तो वीडियो टी आरंभ करने पूर्व तो कही आ सांग मान सहित सेयार करूँ वीडियो भल लगे लाइक करेंगे आउ जहाँ भी भूल रही है जहाँ भी किसी डाउट रही है आप कमेंट में जन पारे। तो मोर जो लॉन्ग क्वेश्चन जो रीति साहित्य हो कि सारला साहित्य तार हैंड नोट मुझे आसवि लॉन्ग क्वेश्चन। तो प्रथम शॉर्ट क्वेश्चन हम डिस्कसन कर सारीदे तो आपन खाली सपोर्ट टी दरकार। तो दयाकोरी आप सांग मान सहित बहुत मात्रा सेयार करूँ आउ चैनल टी सब्सक्राइब करूँ। तो चलते स्टार्ट करिए लेट न करी आगे 1 मार्क देखिए रीति जुग केते ख्रीष्टाब्द रु केते ख्रीष्टाब्द पर्यंत परिव्याप्त थिला बा रीति जुग बा काव्य जुग ता कुआ जाय बा भंज जुग कुआ जाय के मध्य जुग मध्य कुआ जाय। से जो रीति जुग काव्य जुग भंज जुग तार समय सीमा केते थिला समय सीमा हला जे पचारे आपन कहे 1650 रु 1880 1650 रु 1880 हला कि रीति जुग समय सीमा थिला। देन केते ख्रीष्टाब्द रे ओडिशा अफगानी मानकर अधीन रे होइतिला 1568 ख्रीष्टाब्द रे। देन देखिबा अकबर केबे मृत्युवरण करथिले 1605 रे। अकबर पुत्र नाम कोन थिला जहांगीर। केते ख्रीष्टाब्द रे हासिम खां ओडिसा रे सुबादार भाବରେ नियुक्ति होइतिले 1607 रे। एबडा टी मन रखि कारण नाट मन रहिबनी ना। तो मोगल शासन से समय चली थिला तो मोगल मान शासन समय जेहेतु प्रायतः माने मुसलमान ही थिले तो एंको नाटी मन रखा पे टिके कष्ट हम किंतु इम्पॉसिबल नुहे है बारंबार देखो वीडियो टी मन रही किए पुरी जाई जगन्नाथ मंदिर अधिकार करी मंदिर बेड़ा भितर रही भितर कबाट बंद कर देथिले। एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन केशवदास केशवदास नामक जड़े व्यक्ति सी मंदिर भितर जाएगी जगन्नाथ मंदिर भितर बंद कर देथिले। केते ख्रीष्टाब्द रे शाहजहान निजर पुत्र सुजा को बंग सुबादार करी पठाइथिले 1641 रे। किए सबु भाई मान को हत्या कर सिंहासन रे बसिथिले औरंगजेब। एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन औरंगजेब। औरंगजेब को पिता नाम कौन थिला शाहजहान। शाहजहान का केउ पुत्र थिले धर्मपरायण निष्ठापर दारा दारा थिले ताकर धर्मपरायण निष्ठापर आ जणे थिले नृशंस हत्याकारी औरंगजेब हला। शाहजहान का केउ पुत्र थिले निष्ठुर असहिंसु औरंगजेब टिके पूर्व कहली। औरंगजेब काहा को बंगर सुबादार भाବରେ पठाइथिले मीर जुमला को हला बंगर सुबादार करी पठाइथिले। केउ राजा व्यक्तिगत भाବରେ मूर्ति पूजक हिंदू जनता को अंतर सहित घृणा करुथिले ना औरंगजेब हला। देन गोटे टिके झापसा अछि टिके एडजस्ट करियो। औरंगजेब केते ख्रीष्टाब्द केते ख्रीष्टाब्द पर्यंत शासन करथिले ना 1658 रु 1707 जाय हला औरंगजेब शासन करथिले। उपेंद्र भंजक समकालीन उत्कल राजा किए थिले माने उपेंद्र भंज जो समय रे थिले सेही समय रे उत्कल राजा बा ओडिसा राजा किए थिले ना दिव्य सिंह देव हला। रामचंद्र देव कहार कन्या को विवाह करथिले मुर्शिद कुली खां हला। मुर्शिद कुली खां को कन्या को बाध्य होई बाहा होइथिले एते प्रेशर। उत्कल राजा रामचंद्र केते ख्रीष्टाब्द केते पर्यंत शासन करथिले 1732 रु 1743। केबे ओडिसा को ओडिसा रो मुसलमान साम्राज्य लोप पाइला एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन 1751। मुसलमान साम्राज्य लोप पाइला पर कोन माने शासन करथिले ना मरहटा माने। इंग्रेज माने केबे ओडिसा को शासन करथिले 1803 हला ओडिसा को आस्थिले। शाहजहान को राजत्व काल केते ख्रीष्टाब्द रो आरंभ होई केते शेष होइतिला केबे शेष होइतिला। शाहजहान को 1628 रु 1657। पुरुषोत्तम देव कहार पुत्र पुरुषोत्तम देव को पुत्र नाम कौन थिला ना प्रताप रुद्र देव।
ଆଉ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ହେଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ରୀତି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ? ବିଶିଷ୍ଟ ପଦ ରଚନା। ବିଶିଷ୍ଟ ପଦ ରଚନା, ବିଶିଷ୍ଟ ପଦ ସଂଘଟନା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧର। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ କାହା ସହିତ ସନ୍ଧି କରିଥିଲେ? କେଶ ଦାସ ସହିତ ସନ୍ଧି କରିଥିଲେ। ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଭଙ୍ଗା ଯାଇ ସେଠାରେ କଣ ଗଢ଼ା ହୋଇଥିଲା? ନା ମସଜିଦ। ଯେହେତୁ ମୁସଲମାନ ଥିଲେ ସେ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗି ମସଜିଦ ଗଢ଼ିଥିଲେ। ସୁବାଦାର ମାନଙ୍କ ନିବାସୀ ସ୍ଥଳୀ ବା ସେମାନେ ଯଦି ବାସ କରୁଥିଲେ ସେଇ ସ୍ଥଳୀ କୋଉଠି ଥିଲା? ନା ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ। ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗରେ ସେମାନେ ସୁବାଦାର ମାନେ ରହୁଥିଲେ। ମୁର୍ସିଦ କୁଲି ଖାଁ କେବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ? 1727ରେ। ପଲାସୀ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥିଲା? 1757। ଏଟା ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରାୟ ଆସେ। ପଲାସୀ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହୋଇଥିଲା? 1757। ଲାବଣ୍ୟବତୀ ଏକ କି କାବ୍ୟ? କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଲାବଣ୍ୟବତୀ ଏକ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ ହେଲା। ମୁର୍ସିଦଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସହକର୍ମୀ କିଏ ଥିଲେ? ହବିବୁଲ୍ଲା ଖାଁ। ମୁର୍ସିଦ କୁଲି ଜାଫର ଖାଁ କାହାର ସୁବାଦାର ଥିଲେ? ବଙ୍ଗର ସୁବାଦାର ଥିଲେ। ନାଜିମ ଉଦ୍ଦିନ କେବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ? 1739। ନାଜିମ ମୁଜାଉଦ୍ଦିନଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମ କଣ ଥିଲା? ସରଫରାଜ। କନକଲତା କାବ୍ୟର କବି କିଏ? ତ୍ରିବିକ୍ରମ ଭଞ୍ଜ। କନକଲତା କାବ୍ୟ ଗୋଟେ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ। ତ୍ରିବିକ୍ରମ ଭଞ୍ଜ ହେଲା। ଯେଟା ଆମର ଗୋଟେ MCQ ସରିଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ବା ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ। ରୀତିଯୁଗ ଓଡ଼ିଶା ଆଫଗାନ ମାନଙ୍କର ଅଧୀନରେ କେବେ ଥିଲା? ନା 1568। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟକୁ ଓଡ଼ିଶା ଆଫଗାନ ମାନଙ୍କର ଅଧୀନରେ ରହିଥିଲା। ପଲାସୀ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହୋଇଥିଲା? 1757। ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଓଡ଼ିଶା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତନ ପାଇଁ ବଡ଼ କାରଣ କଣ ଥିଲା? ନା ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ ବଡ଼ କାରଣ ଥିଲା ହେଲା। ଗଙ୍ଗବଂଶୀ ରାଜା ତୃତୀୟ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମ କଣ ଥିଲା? ପ୍ରଥମ ନରସିଂହ ଦେବ। ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ମୋଗଲ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଏଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁରୁଦ୍ଦିନ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ସମୟରେ ମୋଗଲ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମୁସଲମାନ ଶାସନ ହେଲା। ସୁବାଦାର ମାନଙ୍କ ନିବାସ ସ୍ଥଳୀ କୋଉଟା ଥିଲା? ନା ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ। କେଶଦାସ କିଏ? କେଶଦାସ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିନ୍ଦୁ ପୀଡ଼କ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଥିଲେ ହେଲା। କେଶଦାସଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣରୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ରାଜା ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ବା ପହଞ୍ଚିଥିଲେ? ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। କେଶଦାସଙ୍କ ସହିତ କେଉଁ ରାଜା ସନ୍ଧି କରିଥିଲେ? ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ। ସନ୍ଧିର ସର୍ତ୍ତ କଣ ଥିଲା? ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମରେ ଆସେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବହୁତ ଆସେ। ସନ୍ଧିରେ କଣ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା? ଏଇଟା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ତ ପ୍ରାୟତଃ ପଡ଼ିଥିଲା ଗୋଟେ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜରେ। ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଓ କେଶଦାସ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଧିର ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଜେମାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ବାଦଶାହ ଅନ୍ତପୁରକୁ ପ୍ରେରଣ କରାଯିବ। ଆଉ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କର ଯୋଉ କେତୋଟି ଘୋଡ଼ା ନା କଣ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଏଟା କେଶଦାସକୁ ଦିଆଯିବ। ଆହୁରି କେତେ ଟଙ୍କା କଣ ଏଟା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ତ୍ତଟା ଏଟା ଦିଆଯାଇନି। ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ତ୍ତଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରେ ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆପଣ ପରେ ଟୋଟାଲ ଡିଟେଲ୍ସରେ କହିଦେବି ହେଲା। ଏଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ତ୍ତଟା ଦିଆଯାଇନି ହେଲା। କେଶଦାସ ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ହସ୍ତିଶାଳାରୁ କେତେ ଗୋଟି ହାତୀ ନେଇଥିଲେ? એવું କହିଥିଲି ନା ହାତୀ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ରଖୁଛି ଘୋଡ଼ା ହାତୀ। କେଶଦାସ ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ହସ୍ତିଶାଳାରୁ ବଛା ବଛା 6 ଗୋଟି ହାତୀ ନେଇଥିଲେ। ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କୁ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟଙ୍କର ଖଜଣା ଖାନାକୁ ସଲାମି ରୂପରେ ପୁଣି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ହୋଇଥିଲା ହେଲା। ଏଇଟା ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ସର୍ତ୍ତଟା ଥିଲା ଏତିକି ହେଲା। କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା? ଆକବରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ହେଲା। ଆକବରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ମୋଗଲ ରାଜନୀତିର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର କଣ ଥିଲା? ଏଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ। ମୋଗଲ ରାଜନୀତିର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ। ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର କଣ ଥିଲା? ନା ତାଙ୍କର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଥିଲା ଅତ୍ୟାଚାର, ଲୁଣ୍ଠନ କରିବା, ଅସହିଷ୍ଣୁ ମୋଗଲ ରାଜନୀତିର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଥିଲା। ହାସିମ ଖାଁ କେବେ ଓଡ଼ିଶାର ସୁବାଦାର ହୋଇଥିଲେ? 1607ରେ। ଆଉରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ଶାସନ କାଳ କିପରି ଥିଲା? ଆଉରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ରାଜତ୍ୱରେ ଅନ୍ୟାୟ, ଅତ୍ୟାଚାର, ଶୋଷଣ, ପୀଡ଼ନର ଘଟଣାମାନ ବ୍ୟାପକ ଧାରଣ କରିଥିଲା। ଧାର୍ମିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ପରି ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ହରାଇ ବସିଥିଲେ। ବହୁତ ପ୍ରଜାପ୍ରିୟ ଥିଲେ ସେମାନେ। ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ କେଉଁ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଅବସ୍ଥା ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ି ମୁସଲମାନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପାଟରାଣୀ ହିନ୍ଦୁ ନାରୀର ସମ୍ମାନ ନେଇ ବିଧର୍ମୀ ସ୍ୱାମୀକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଶାହାଜାହାନଙ୍କ
शाहजहां पुत्र किपरि व्यक्तित्व थिले शाहजहां पुत्र किपरि व्यक्तित्व थिले तांकर पर्सनालिटी किपरि थिला शाहजहां पुत्र दारा थिले धर्मपरायण निष्ठापर परोपकारी और उदार नीतिर पक्षपाती और जड़े संस्कृति संपन्न विद्वान किंतु शाहजहां अनेक पुत्र जे औरंगजेब यार टोटाल विपरीत थिले हैला संपूर्ण विपरीत राजा रामचंद्र देव पुत्र केउठी जन्मग्रहण करथिले तांकर नाम कोन थिला राजा रामचंद्र देव पुत्र सांस्कृतिक केन्द्र भंजभूमि घुमुसर गढ़ जन्मग्रहण करथिले तांकर पुत्र नाम थिला वीरकिशोर दास रीतिजुगर आरंभ में ओडिशार राजनीतिक आकाश किपरि आच्छादित होइतिला ना बहु विभत्सतार धूमकुंडली मध्य आच्छादित होइतिला एटा इंपोर्टेंट नुहे हिंदू लोक माने कहार अत्याचार रे सरभ्य होइतिले ना हिंदू लोक माने जुग जुग धरि मुसलमान सुबेदार और हिंदू सामंत राजा अत्याचार सरभ्य होइतिले राज परिवार रे काहीकि पापाचार पैशाचिक लीला चलुथिला ना सामंत शासन सकल ईर्षा चोल द्वेष कपट षड्यंत्र प्रथार कारण थिला उत्तराधिकार संपर्क में निर्दिष्ट नियम अनुसृत होउनथिया फल राज परिवार गुड़िक नृशंसता और पापाचार इंपोर्टेंट नुह छड़ा जोड़ा इंपोर्टेंट मुझे कहीदेवी मुगल सम्राट शाहजहां दरबार किपरि थिला एटा आसे है कि मुगल सम्राट शाहजहां दरबार किपरि थिला तार सौंदर्य किपरि थिला है एटा आसे परीक्षा है इंपोर्टेंट मुगल सम्राट शाहजहां दरबार वैभव और ऐश्वर्य परिपूर्ण थिला से समय विदेशी पर्यटक माने सम्राट दरबार रे एही ऐश्वर्य देखि स्तंभीभूत होई विलासपूर्ण साजसज्जार प्रशंसा करथिले हैला शंखमल हैला शंखमल पूरा तांकर थिला साम्राज्यटा तांकर जो राजमहलटा हैला केउठी रत्न माणिक्य व्यवहार हेउतला ना मुगल राज परिवार गुड़िकर रत्न माणिक्यर पर्याप्त व्यवहार हेउतला सम्राट लागि प्रतिवर्ष 1000 मूल्य वस्त्र तैयारी हेउतला मुगल अंतपुर नारी माने क्यों क्यों कार्य लिप्त रहउतले ना एटा भी क्वेश्चन आसे प्राय मुगल अंतपुर रे हजार हजार नारी रहउतले ସେମାନେ ସବୁ କଣ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ଥିଲା ନା ଅନ୍ତପୁରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଅନେକ ବାଦଶାହଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ରାଜା ଥିଲେ ମୋଗଲଙ୍କର ରାଜା ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ ଅନ୍ତପୁରରେ ଶିକ୍ଷା ଗଜଲ ଗାନ ଶିକ୍ଷାର ଗଜଲ ଗାନ କରୁଥିଲେ ବହୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ଥିଲା ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଯାତ୍ରା କାଳରେ କାହାର ସାଙ୍ଗରେ ଯାତ୍ରା କାଳରେ କାହାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଉଥିଲେ ଜ୍ୟୋତିଷ ମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଉଥିଲେ ମୋଗଲ ସାଂସ୍କୃତିକ ଚେତନାରେ ଦୀପସେନ କାହାର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ଜାତିର ସାଂସ୍କୃତିକ ଚେତନାର ଦୀପ ଶିକ୍ଷା ନିଷ୍ପ୍ରଭ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା ବେଳେ କାହାର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ଜାତିର ସାଂସ୍କୃତିକ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସାଂସ୍କୃତିକ ଚେତନାର ଦୀପ ଶିକ୍ଷା ନିଷ୍ପ୍ରଭ ବା ଲିଭି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସଂସ୍କୃତି ସଚେତନ କବି सम्राट उपेन्द्र भंजଙ୍କର आविर्भाव होता घुमुसर राजवंश मध्ययुगे सैनिक शिविर को केउ मानक अबाध प्रवेश थिला बेश्या मानकर अबाध प्रवेश थिला हैला सैनिक शिविर को केउ राजा हिंदू मानक राजधर्म रे दीक्षित करथुले औरंगजेब हैला औरंगजेब जबरदस्ती हिंदू राजा मानक मुसलमान धर्म रे दीक्षित करथुले मध्यकालीन रीतिजुग केते ख्रीष्टाब्द केते ख्रीष्टाब्द पर्यंत थिला ना 1880 रु 1790 हैला रीति जो हम तीन भाग व्यक्त करि परिया प्राक रीति मध्य रीति उत्तर रीति हैला तीन रीति टोटल रीति हैला 1650 रु 1880 तार टाइम पीरियड किंतु सेही टाइम पीरियड भितर पुणी ता तीन भाग व्यक्त गोटे प्राक रीति मध्य रीति उत्तर रीति हैला ए जो एटा हैला मध्यकालीन रीति 1600 प्रथम हैला 1650 रु मन रखिए एटा इंपोर्टेंट 1650 रु टिके रु इंपोर्टर करिया लिखि रखन एटा बोल 1650 रु 1680 एटा हला प्राकृति तापर 1680 रु 1790 एटा हला मध्य रीति देन 1790 रु 1880 एटा हला उत्तर रीति 1880 पर आसी हमर आधुनिक युग राधानाथ आछंदी राधानाथ फकीरमोहन गंगाधर तापर आगु पढ़ले आपण माने जानिबे देन देखियो जहांगीर केते ख्रीष्टाब्द ठार केते ख्रीष्टाब्द पर्यंत शासन करथिले 1650 रु 1627 1605 रु 1627
କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ବଙ୍ଗରୁ ପୃଥକ ହୋଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା? ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଏଇଟା ଆସେ ନା ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ସମୟରେ 1607 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଓଡ଼ିଶା ବଙ୍ଗରୁ ପୃଥକ ହୋଇ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବା। ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଯୋଉ ସୁବା ହିସାବରେ ଥିଲା ସେଟା ବଙ୍ଗ ସୁବାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ସୁବା ନଥିଲା। ସୁବା ହେଇଥିଲା କେବେ ନା ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ। ହେଲା ଆମର 1 ମାର୍କ ଏତିକି ଡିସ୍କସନ ସରିଗଲା। ଦେନ୍ ଆମେ 2 ମାର୍କରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲଙ୍ଗ ହେଇଥାଏ, ଟିକେ ଦେଖିବେ ଟିକେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି। ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, ବରଂ ପାର୍ଟ ପାର୍ଟ କରି ଦେଖିବେ ବରଂ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବେ ହେଲା, ନହେଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେନି କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ା। ମଧ୍ୟଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ କେଉଁ ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ମଧ୍ୟଯୁଗ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ନାମରେ ପରିଚିତ। ମଧ୍ୟଯୁଗ ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ନାମରେ ପରିଚିତ। ଆନୁମାନିକ ସପ୍ତଦଶ ଶତକର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟକୁ ମଧ୍ୟଯୁଗ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସପ୍ତଦଶ ଶତକର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ମାନେ ସେଇ ପ୍ରାୟ 1650 ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି ହେଲା, 1650 ରୁ 1880 ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ରୀତିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ରୀତିବାଦର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ଏଇଟା ହେଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୋଟେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାମନ ହେଲା ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାମନ କାବ୍ୟାଳଙ୍କାର ସୂତ୍ରରେ କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥର ନାଁ ହେଲା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାମନଙ୍କର, ତାଙ୍କର ହେଲା କାବ୍ୟାଳଙ୍କାର ସୂତ୍ର ହେଲା। ସେଇଥିରେ ସେ ରୀତିର ସଂଜ୍ଞା ଦେଇ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ? ବିଶିଷ୍ଟ ପଦ ରଚନା ରୀତି ହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ପଦ ରଚନା ହେଉଛି ରୀତି। ରୀତିବାଦର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାମନ। ରୀତିବାଦର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହେଉଛନ୍ତି ବାମନ। ରୀତିକୁ କାବ୍ୟର ଆତ୍ମା ସମନ୍ୱିତ କରି ଏକ ମୌଳିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ବିଶିଷ୍ଟ ପଦ ରଚନାକୁ ରୀତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଂରାଜୀରେ ଏହାକୁ ଷ୍ଟାଇଲ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ରୀତିକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଷ୍ଟାଇଲ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଦେନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟରେ ରୀତିକୁ କିପରି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟରେ ରୀତିକୁ କିପରି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟରେ ରୀତି ଶବ୍ଦଟି ସମୟ ଅନୁସାରେ ବଡ଼ ଶିଥିଳ ହେବାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟା କ'ଣ? କାବ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିବା ନାନାବିଧ ଶବ୍ଦ, ଶିଳ୍ପ, ପ୍ରାଣିତ ଶବ୍ଦାର୍ଥ, ବୈଚିତ୍ର୍ୟ, ଶବ୍ଦର ବୈଚିତ୍ର୍ୟ, ଶ୍ଳେଷ, ଚିତ୍ର, ବନ୍ଧ, ଅନୁପ୍ରାସ, ଯମକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଳଙ୍କାର ମଣ୍ଡିତ ହେଇଥିଲା ହେଲା କି। ତଥାକ୍ଷର, ଚ୍ୟୁତାକ୍ଷର ପ୍ରଭୃତି ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗମୂଳକ ଶବ୍ଦ କୌଶଳ ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ସାଧାରଣ ରୀତି ବୋଲି ଆଲୋଚକମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ବହୁତ କ୍ଲିଷ୍ଟ ଥିଲା ରୀତି ସାହିତ୍ୟ। ମଧ୍ୟଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ବହୁତ କ୍ଲିଷ୍ଟ ଭାଷା ହେଲା କି, ଅଳଙ୍କାର ମଣ୍ଡିତ, ବୁଝିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ବୁଝିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ହବ। କେବେ ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ ଆଫଗାନ ଓ ମୋଗଲମାନଙ୍କ ଅଧୀନକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା? ଓଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଧୀନତା ମୁସଲମାନ ଶାସକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନିତ ହୋଇଥିଲା। 1568 ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଆଫଗାନୀମାନ ଅଧୀନରେ ରହିଥିଲା। ତାପରେ 1552 ମସିହାରେ ମୋଗଲମାନଙ୍କ ଅଧୀନକୁ ଯାଇଥିଲା। ଦେଖ 1568ରେ ଆଫଗାନମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ 1592 ପରେ ମୋଗଲମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ମଧ୍ୟଯୁଗ କେଉଁ ଯୁଗ ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? କେଉଁ ଯୁଗ ପରେ ମଧ୍ୟଯୁଗ ଆସେ? ଯୁଗ ବିଭାଜନ ହିସାବରେ ତ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଜାଣିଥିବେ, ଯଦି ନ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୁଗ ବିଭାଜନ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିସ୍କସନ କରି ବୁଝାଇଦେବି। ଯୁଗ ବିଭାଜନ କୁହାଯାଏ, କାହା ପରେ କେଉଁ ଯୁଗ ଆସିଥିଲା, ତାର ସମୟସୀମା କେତେ ହେଲା, କେଉଁ ଯୁଗରେ କେଉଁମାନେ କୋଉ କବି ଥିଲେ, ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଆସିବେ ହେଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ କ୍ରମାନୁସାରେ ପ୍ରଥମେ ସାରଳା ଯୁଗ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ, ତୃତୀୟରେ ମଧ୍ୟଯୁଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ସାରଳା ଯୁଗକୁ ନିଆଯାଇଛି, ତ ୟା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ଯୁଗକୁ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇ ପାରିବ ହେଲା। କେତେକ ସମାଲୋଚକ ମାନେ ଏଇଟା ତ ପ୍ରାୟତଃ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର କଥା ଥାଏ ଯୁଗ ବିଭାଜନ ସମାଜରେ, କାରଣ ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ଯୁଗ ଯୋଉଟା ଆମର ସାରଳା ଯୋଉ ନାଥ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଯା ଗୀତିକା ରହିଛି, ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଯୁଗ ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାର ଉଚିତ ନୁହେଁ କି ନାହିଁ? କାରଣ ସିଏ ବି ତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେହେତୁ ଗଣ୍ୟ ମାନେ ଗଣନା କରାଯାଉଛି, ତ ପ୍ରଥମ ସାରଳା ଯୁଗ କ'ଣ ପାଇଁ ନିଆଯିବ? ତ କେତେକ ସମାଲୋଚକ ମାନ ମଧ୍ୟ ଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଦି ଯୁଗ ଭାବରେ ସାରଳା ଯୁଗକୁ ନିଆଯାଉଛି, କାରଣ ସେ ସେଇ ସମୟରେ ତ ପ୍ରକୃତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ମାନେ ସରଳ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସାରଳା ଯୁଗରେ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଚର୍ଯା ସାହିତ୍ୟରେ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆଦି ଯୁଗକୁ ସାରଳା ଭାବରେ ନିଆଯାଇଛି, ସାରଳା ଯୁଗକୁ ଆଦି ଯୁଗ ଭାବରେ ନିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ ପରେ ହିଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ମଧ୍ୟଯୁଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟ ପରେ ମଧ୍ୟଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ବା ନୀତି ସାହିତ୍ୟ ଆସିଥିଲା।
ରାମ ବିଭା ଓ କଳ୍ପଲତା ଦୁଇଟି କାବ୍ୟର କାବ୍ୟ ପ୍ରଣେତା କିଏ? ଏଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା। ସିପିଟି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜରୁରୀ, ସିପିଟି ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ପଡ଼େ। ରାମ ବିଭା ଓ କଳ୍ପଲତା ଏଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟ ରାମ ବିଭା, କଳ୍ପଲତା ହେଉଛି ଗୋଟେ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ, ଯାହାର କାବ୍ୟ ପ୍ରଣେତା ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ଦାସ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାମ ବିଭା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟ, କଳ୍ପଲତା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ ହେଲା। ଅର୍ଜୁନ ଦାସଙ୍କ ରାମ ବିଭା ଓଡ଼ିଶାରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ କାବ୍ୟ ଭାବେ ରୂପେ ଗଣନା କରାଯାଏ ହେଲା। ପ୍ରଥମ ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟ ଭାବେ ଯଦି କୁହାଯାଏ ପଚରାଯାଏ ତାହେଲେ ରାମ ବିଭା ଲେଖିବ, ପ୍ରଥମ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ ଯଦି ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଏ ସେ କଳ୍ପଲତାକୁ ଲେଖିବ ହେଲା ଅର୍ଜୁନ ଦାସଙ୍କର। ଦେନ୍ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟର ନାମ କ'ଣ ଏଇ ଆସିଗଲା, ଏହାର କବି କିଏ? ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସମ୍ଭବତଃ ପ୍ରଥମ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟର ନାମ ହେଉଛି କଳ୍ପଲତା। ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି ଏହା ଏକ ପ୍ରେମାଖ୍ୟାନମୂଳକ କାବ୍ୟ ବା ପ୍ରେମକୁ ଆଖ୍ୟାନ କରି ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା। ଏହାର କବି ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ଦାସ। ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣରେ ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମ କଥନରେ ସାମୟିକ ବିଚ୍ଛେଦ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଏହି କାବ୍ୟର ଶିଳ୍ପ ସିଦ୍ଧି ବେଶ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ। ରହସ୍ୟମଞ୍ଜରୀ କାବ୍ୟ ରଚୟିତା କିଏ? ଏଥିରେ କେଉଁ କଥା ବର୍ଣ୍ଣିତ? ଏଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ। ପ୍ରାକ୍ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟ ହିସାବରେ ଏହି ରହସ୍ୟମଞ୍ଜରୀ କାବ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଏହି କାବ୍ୟର କବି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ଦାସ। ରହସ୍ୟମଞ୍ଜରୀ କବି ଏହି କାବ୍ୟରେ ଗୋପୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମର ଅଲୌକିକ ଚିତ୍ରଣ କରିବା ଛଳରେ ରାଗାନୁରାଗ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିର ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଏଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟ ରହସ୍ୟମଞ୍ଜରୀ ହେଲା। ମଧ୍ୟଯୁଗ କାବ୍ୟାଦର୍ଶରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ? ଏଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏଠି ମଧ୍ୟଯୁଗ ବା ରୀତି ସାହିତ୍ୟର କାବ୍ୟାଦର୍ଶ କ'ଣ, ମାନେ କାବ୍ୟର ଆଦର୍ଶ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କାବ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି କବିମାନେ? ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟାଦର୍ଶନ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ରସ, ରୀତି, ଧ୍ୱନି, ଅଳଙ୍କାର, ବକ୍ରୋକ୍ତି, ଔଚିତ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେଲା ଦିଗକୁ ବିଧେୟ କରିଥାଏ ହେଲା। ଆହୁରି ରହିଛି ରସ, ରୀତି, ଗୁଣ, ବକ୍ରୋକ୍ତି, ଧ୍ୱନି, ଅଳଙ୍କାର, ଔଚିତ୍ୟ ହେଲା। ମଧ୍ୟଯୁଗ ଯୁଗରେ କେଉଁ ଦିଗଟି ମୁଖ୍ୟ କାବ୍ୟାଦର୍ଶ ଭଳି ମନେ ହୁଏ? ଧ୍ୱନି ଓ ରସ ଅପେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଚୁର ମାନରେ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା ହେଲା। ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର, ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର ଖାଲି ଗୁନ୍ଥି ପକାଇଥିଲେ। ଅଳଙ୍କାରର ବ୍ୟାପକ ପରିଚର୍ଯା ମଧ୍ୟଯୁଗ କାବ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର ପ୍ରଚୁର ବଳରେ କାବ୍ୟକୁ ଶ୍ରୁତିମଧୁର କରିବା ଏବଂ ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର ବହୁଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର କବିଗଣ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଓ କଳ୍ପନା ବିଳାସ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାରେ ଆଲୋଚ୍ୟ ଯୁଗରେ ମୁଖ୍ୟ କାବ୍ୟାଦର୍ଶ ଭଳି ମନେ ହୁଏ। ରୀତି ସାହିତ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିବ ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଜାଣିବ, ତାଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ କାନକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ବୁଝିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ଶୃଙ୍ଗାର ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପରା ପ୍ରହ୍ଲାଦନ ରସହ ଏହା କିଏ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କହିଛନ୍ତି? ଏଟା ତ ବିଶେଷ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ତଥାପି ଦେଖିଦେଇଥାଏ ହେଲା। ଶୃଙ୍ଗାର ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପରହ ପ୍ରହ୍ଲାଦନ ରସହ, ରସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ହିଁ ରସରାଜ ବୋଲି ଏହି ଉଦ୍ଧୃତିର ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ ଧନ୍ୟାଲୋକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କରିଛନ୍ତି। ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର ତାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥ ନାଁ କ'ଣ? ଧନ୍ୟାଲୋକ। ସେ ଜଣେ ସେ ସଂସ୍କୃତ ଅଳଙ୍କାର ହେଲା, ଆଳଙ୍କାରିକ ହେଲା ସେ ଜଣେ। ତାଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏଟା କହିଛନ୍ତି ଯେ ରସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ହିଁ ରସରାଜ। ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ନବରସରେ ସାର ଆଦ୍ୟ ଲେଖି ଶୃଙ୍ଗାର। ନବରସରେ ସାର ଆଦ୍ୟ ଲେଖି ଶୃଙ୍ଗାର ହେଲା। ନରସ ମଧ୍ୟରେ ସାର ହେଉଛି ଶୃଙ୍ଗାର ରସକୁ ସାର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସରସ୍ୱତୀ କଣ୍ଠାଭରଣ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଭୋଜରାଜ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ସରସ୍ୱତୀ କଣ୍ଠାଭରଣ ଗ୍ରନ୍ଥଟି କାହାର? ନା ଭୋଜରାଜଙ୍କର। ସେଥିରେ ସେ ରସ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ନା ଶୃଙ୍ଗାରିଚେତ୍ କବିଃ କାବ୍ୟଜାତ ରସମୟ ଜଗତ୍। ଶୃଙ୍ଗାରିଚେତ୍ କବିଃ କାବ୍ୟଜାତଂ ରସମୟଂ ଜଗତ୍ ହେଲା। ଏଟା ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଏତେ। ହାସିମ ଖାଁ କିଏ? ସେ କେବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ? 1607ରେ ହାସିମ ଖାଁ ଓଡ଼ିଶାର ସୁବାଦାର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ସୁବାଦାର। ଖଜଣା ଆସୁଲ କରିବା ତାଙ୍କର ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ। ହାସିମ ଖାଁ ଓଡ଼ିଶାର ସୁବେଦାର ହୋଇଥିବା ପରେ ଲୁଣ୍ଠନ ଓ ଅତ୍ୟାଚାର ବିଭତ୍ସ ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ଚାଲିଥିବାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଇତିହାସ ସାକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା। ହାସିମ ଖାଁ କିଏ? ଏଟା ଆସେ ଏକ୍ଜାମରେ। ତାପରେ କେଶ ଦାସ କିଏ? ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କ'ଣ ଥିଲା? ଏଟା ବି ଆସେ। ହାସିମ ଖାଁଙ୍କ ସମୟରେ କେଶ ଦାସ ନାମକ ଜଣେ ରାଜପୁତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାଗିରି ପାଇ ରହିଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ପୀଡ଼କ ଅତ୍ୟାଚାରୀ। କିଏ? କେଶ ଦାସ। ହାସିମ ଖାଁଙ୍କୁ ସେ ଲୁଣ୍ଠନ ଅତ୍ୟାଚାର ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ତୀର୍ଥ କରିବା ଛଳନାରେ ବାହାନାରେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଅଧିକାର କରିନେଇ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ଭିତରେ ରହି ଭିତରୁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଦେଲେ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଗୋଟାଏ ଦୁର୍ଗରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ମନ୍ଦିର ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲେ।
ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ କେଶଦାସ ସହିତ ପରାଜୟ ହେବା ପରେ କେଉଁ ସନ୍ଧିରେ ସେ ସନ୍ଧି ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ। କେଶଦାସଙ୍କ ସନ୍ଧିର ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଜେମା ବା ଓଡ଼ିଶାରେ ସେତେବେଳେ ଯିଏ ରାଜା ଥିଲେ ତାଙ୍କର ରାଣୀ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କନ୍ୟା ରାଜକନ୍ୟା ହେଲା ରାଜଜେମାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ବାଦଶାହଙ୍କ ଅନ୍ତପୁରକୁ ପଠାଇ ଦିଆଗଲା। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା ତାଙ୍କ ଭଉଣୀକୁ କେଶଦାସଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ଦେବାର ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା। ମାନେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଜେମା ଯିଏ ରାଜକନ୍ୟା ସିଏ ଦିଲ୍ଲୀର ବାଦଶାହଙ୍କ ଅନ୍ତପୁରକୁ ଯିବ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କର ଭଉଣୀ ଯିଏ କେଶଦାସଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରିବ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା। ମଧ୍ୟ କେଶଦାସ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜବାଟୀରେ ପଶି ବଳାତ୍କାରରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜାଙ୍କ ଭଉଣୀକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଜବରଦସ୍ତି। ସନ୍ଧିର ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବକୁ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟଙ୍କୁ ଖଜଣାଖାନାକୁ ସଲାମି ରୂପେ ପୁଣି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ହେଲା ଏବଂ ତାପରେ କେଶଦାସକୁ 1 ଲକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଦିଆଗଲା। ମାନେ ଏତେ ଥାର୍ଡ କ୍ଲାସ ଲୋକ। ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ କେଉଁମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସୁବାଦାର ହୋଇଥିଲେ? ଏଇଟା ଆସେନି ବିଶେଷ, ଏଟା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଛାଡ଼। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟର ମଧ୍ୟଯୁଗରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ କିଏ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କର 2 ପୁତ୍ର ନାମ କଣ ଥିଲେ? ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ମଧ୍ୟଯୁଗରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ ଶାହାଜାହାନ। ଶାହାଜାହାନ ଥିଲେ ଯେ ଆମର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ କଣ? ତାଜମହଲ ହେଲା। 1628-1757 ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲେ କିଏ? ଶାହାଜାହାନ। ତାଙ୍କର 2 ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଦାରା ଆଉ ଔରଙ୍ଗଜେବ। ଦାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମପରାୟଣ ଥିଲା ବେଳେ ଔରଙ୍ଗଜେବ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ ଥିଲେ ହେଲା। ଏତେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ ଟିକେ ପଢିଦେବ ଛାଡ଼। ଏଇଟା ଆସେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୋଟେ ଆସେ 2 ମାର୍କିଆ। ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅବସ୍ଥା କିପରି ଥିଲା ବା କଣ ଥିଲା? ଔରଙ୍ଗଜେବ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲେ କେବେ ନା 1658-1707 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାଙ୍କର ହିନ୍ଦୁ ଦଳନ ନୀତି ଓ ଧର୍ମାନ୍ଧତା ଫଳରେ ହିନ୍ଦୁ ଜନସାଧାରଣ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକିଥିଲେ। ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଭଙ୍ଗାଯାଇ ମସଜିଦ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମାନେ କୋଉଭଳିଆ ଥିଲା, ମାନେ କୋଉଭଳିଆ ଅତ୍ୟାଚାର ହଉଥିଲା ଦେଖ। ଏକ ଦିଗରେ ରାଜଶକ୍ତିର ତାଳନା, ଅପର ଦିଗରେ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱର ବିଲୋପ। ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମୟରେ ସଙ୍କଟପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଭାରତ ସମେତ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭୀଷିକା ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କାଳରେ କେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ରାଜା ମୁସଲମାନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଏଟା ଆସେ, ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବି ଆସିଯାଏ। ମଧ୍ୟଯୁଗ ସମାଜରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁର୍ବଳ ରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ମୁସଲମାନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ପାଟରାଣୀ ତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଘୁମୁସର ଗଡ଼ରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ ବୋଲି ଇତିହାସ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଏ। କବି ସମ୍ରାଟ କିଏ? ସେ କେନ୍ଦ୍ରର କେଉଁ ସମ୍ରାଟ ସମସାମୟିକ ଥିଲେ? ଏଟା ଆସେ ଏକ୍ଜାମରେ। କବି ସମ୍ରାଟ ହେଉଛନ୍ତି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜକୁ କବି ସମ୍ରାଟ କୁହାଯାଏ। ସେ କେନ୍ଦ୍ରର ସମ୍ରାଟ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କର ସମସାମୟିକ ଥିଲେ ହେଲା। ହାରୁଦେଇ କିଏ? ନୀଳକଣ୍ଠ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ରାଜଗାଦି ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ସେ କଣ କରିଥିଲେ? ହାରୁଦେଇ କିଏ? ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜଙ୍କର ରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ହାରୁଦେଇ। ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଯିଏ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଜେଜେବାପା ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ। ସେ ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜଙ୍କର ରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ହାରୁଦେଇ। ସେ ପୁତ୍ର ମାନେ ହାରୁଦେଇଙ୍କ ପୁତ୍ର ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ଭଞ୍ଜଙ୍କର ରାଜଗାଦି ପ୍ରାପ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସରୁ ଚକୁଳିରେ ବିଷ ଦେଇ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ମାନେ ଧନଞ୍ଜୟକୁ ସରୁ ଚକୁଳିରେ ବିଷ ଦେଇ ମାରି ଦେଇଥିଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ରାଜା ସିଂହାସନରେ ବସିବ ବୋଲି। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଘନ ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୃସିଂହ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବାର ଏ କଥା ଇତିହାସରେ ସାକ୍ଷୀ। ମଧ୍ୟଯୁଗର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 3 ଜଣ କବିଙ୍କର ନାମ କଣ? ଏଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମଧ୍ୟଯୁଗର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 3 ଜଣ କବି ହେଉଛନ୍ତି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ବୈଷ୍ଣବ କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ, ବିଦଗ୍ଧ କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର। ସେ ସମୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି ରୂପେ କବି ସମ୍ରାଟଙ୍କର ବୈଦେହୀ ବିଳାସ, ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର ରସକଲ୍ଲୋଳ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କର ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ବେଶ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା। ଯେମିତି ବୈଦେହୀ ବିଳାସରେ ଅଛି ବନ୍ଦଇ ଦୀନ ବାନ୍ଧବ ହରି ଚେତମ ଚକ୍ର ଖଣ୍ଡନକାରୀ ସଦା କମଳାନନ୍ଦ ବିସ୍ତାରୀ ସ୍ୱଭାବେ ନଜି। ବୈଦେହୀ ବିଳାସରେ କଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷର ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେହିପରି ରସକଲ୍ଲୋଳ ବି ଅତି ଚମତ୍କାର। ପ୍ରଥମ ଛନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ କରେ ରଚିତ। ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମ ମୂର୍ତ୍ତି ଜୟ ରାଧା ହରି, ଅବ୍ୟକ୍ତ ଲୀଳାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କର ଅବତରୀ ହେ, ଆଦି ଅନାଦି କାରଣ ସଗୁଣ ନିର୍ଗୁଣ ଆତ୍ମରାମ ସନାତନ ବ୍ରହ୍ମ ନିରୂପଣ ଯେ, ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ତୁହି, ଇଚ୍ଛାମୟ ସର୍ବଶକ୍ତିବନ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ ହିଁ ଯେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାବ୍ୟ ଗୁଡାକ ହେଲା, ପଢିନେ ଜାଣିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ଟିକେ ବୁଝିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ହବ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। କେଉଁ ଅନ୍ଧକୂପ ଭିତରୁ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ରସାଳ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ମେଷ ହୋଇଛି? ସେଟା ଏଟା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସାମନ୍ତ ଶାସନ ସମୟରେ ଉତ୍କଳର ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା କିପରି ଥିଲା?
ସାମନ୍ତ ଶାସନ କାଳରେ ଦୁର୍ଗୁଣ, ଈର୍ଷା, ଦ୍ୱେଷ, ଛଳ, କପଟ, ଛନ୍ଦ, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଆଦିରେ ବିଭୀଷିକା ସୃଷ୍ଟି କରି ପ୍ରଧାନ କାରଣ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ହେଲା ଛାଡ଼ ଏତ ବିଶେଷ ନାହିଁ। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟ ପୁରୁଷ ଧମନୀରେ କେଉଁ ରସ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା? ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟ ପୁରୁଷ ଧମନୀରେ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ। ଅଧିକାଂଶ ସେତେବେଳେ କାବ୍ୟ ରଚନା କରୁଥିଲା ଶୃଙ୍ଗାର ମୂଳକ କାବ୍ୟ ସବୁ ରଚନା କରୁଥିଲା ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ହେଲା। କାରଣ ଶୃଙ୍ଗାର ରସରେ ଅତିଶୟ ଚିତ୍ରଣକୁ ତତ୍କାଳୀନ ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତି ଓ ପରମ୍ପରାଗତ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରଭାବର ସରଳତମ ପ୍ରକାଶ ବୋଲି କହିବାକୁ ହୁଏ। ଚତୁର ବିନୋଦ କାହାର ରଚନା? ଏଥିରେ ବିନୋଦ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ? ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କବି ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନାଙ୍କର ଗଦ୍ୟ ରଚନା ହେଉଛି ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଏକ ଗଦ୍ୟ ରଚନା ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ ତ ଚତୁର ବିନୋଦକୁ ତମେ ସେଠି ଲେଖିବ ହେଲା। ଚତୁର ବିନୋଦ ଏହାକୁ 4ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଳ୍ପକୁ ବିନୋଦ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଥିଲା ହେଲା। କଣ ସେଇ 4ଟି ଥିଲା ନା ସତୀ ପ୍ରୀତି ଆଉ ଗୋଟେ 2ଟା କଣ ଥିଲା 4ଟି ମୋର ମନେ ପଡୁନି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ସତୀ ପ୍ରୀତି ହାସ୍ୟ ନା କଣ ଗୋଟେ ଅଛି 4ଟା ମୋର ମନେ ପଡୁନି ତ ପରେ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି। ତ ଏଠି ଆମର ସରିଗଲା 1 ମାର୍କ 2 ମାର୍କ ଡିସ୍କସନ୍ ଆମେ ସାରିଦେଲେ ୟୁନିଟ୍ 1 ର। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଥିବ ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ଦେଖିବେ ପାର୍ଟ କରି ଦେଖିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବେ। ଦେନ୍ ଆମେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଯଦି ଜଣେଇବେ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ତ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ନହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି ତ ସପୋର୍ଟ ନ ମିଳେ କେମିତି କଷ୍ଟ କରି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ହେଲେ ଆପଣ ସପୋର୍ଟ ମିଳେ କୌଣସି କମେଣ୍ଟର ମାନେ ଆପଣ ଜଣାଉନାହାନ୍ତି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଆମେ ସାରିବା ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।